نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا، فعل ماضی ہم نے شروع کیا، فعل ماضی گردان کو ہم نے کیا، فعل ماضی کی گردان کی، فعل ماضی کی گردان کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ. گردان کے حوالے سے ذہن ہمیشہ ایک چیز رہنی چاہیے کہ گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ پہ خود بذات خود ایک جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے، تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ضمیر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کی 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کو مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل ظاہر ہوگا تو پھر گردان کا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 صرف استعمال ہوگا، irrespective کہ فاعل آپ کا واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے. واحد مذکر غائب پہلا صیغہ استعمال ہوگا اگر مذکر ہے، اور واحد مؤنث غائب اگر آپ کا فاعل مؤنث ہے. لیکن کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشن کس سینس میں ہے کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو آپ اس صورت میں فعل چاہیں تو پہلا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور چوتھا صیغہ بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر غیر حقیقی مؤنث ہے تو بھی پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ دونوں لا سکتے ہیں. اور اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کے بھی محتاج ہوتے ہیں. جملہ فعلیہ میں ایک تیسرا جز بھی آپ کے سامنے آیا ہے جسے ہم مفعول کہتے ہیں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. وہ مفعول بھی ظاہر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. جب ضمیر کی صورت میں مفعول آتا ہے تو پھر جو ضمائر استعمال کرتے ہیں وہ ہم حالت نصب اور جر کے استعمال کرتے ہیں جو کہ اٹیچ ضمائر کہلاتے ہیں. جملہ فعلیہ کی پھر سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول. لیکن جملہ فعلیہ میں بعض اوقات فاعل جو ہے، مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن مفعول فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فعل سے پہلے جب آئے گا اس وقت میں سچویشن آپ کو بتاؤں گا. فاعل مفعول فاعل سے پہلے آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو، اور ضمیر چونکہ اٹیچ ضمائر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو فاعل سے پہلے آ سکتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جملے کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہیں، تاکید کا مفہوم پیدا کرنا چاہیں، ایسی صورت میں جب آپ کو مفعول کو اسٹریس دینا ہو تو ایسی صورت میں مفعول پہلے آ سکتا ہے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زائد مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، سچویشن دیکھی ہے. اور مفعول کی پہچان کا طریقہ کیا، کس کو، یہ ہمیشہ سوالات ڈالیں تو آپ کے سامنے اس کا جواب آ جائے گا. یہ آج تک کا جو ہم نے فعل کے حوالے سے پڑھا تھا اس کے بارے میں تھا. کوئی سوال، کوئی اشکال ہے تو پوچھیے پلیز. جی کسی کے پاس کوئی سوال، کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. کوئی سوال نہیں ہے؟ جی پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھیں. جی سر، ایکسرسائز آپ نے بھیجی تھی اس حوالے سے ایک سوال ہے. 17 اور 26 میں تم دونوں مسجد کی طرف گئے اور گھر کی طرف گیا. اچھا چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا ٹھیک ہے سر. میں نے ایسے بھیج دیا تھا. کچھ ایک آدھ ساتھیوں تھے جنہوں نے ایکسرسائز بھیجی تھی، انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ ابھی کر لیں گے. چلیں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ زید گھر سے
باہر نکلا. زید گھر سے باہر نکلا. ٹھیک. سر اس میں فعل پہلے آئے گا نکلا, پھر فاعل آئے گا زید, پھر گھر مفعول. تو اچھا فعل فاعل. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا فعل جو ہے نکلا کیا عربی کریں؟ سر ذہب نہیں, ذہبا خرج, سوری, یس خرج. ذہبا گیا, خرجا. اچھا اب آپ نے کہا خرجا, تو آپ نے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے کہ آپ نے فائل چیک کرنا ہے کہ فائل ضمیر ہے کہ ظاہر ہے. فائل کیا ہے آپ نے کہا؟ زید. زید ہے. فائل آپ کا زید ہے, اس کا مطلب ضمیر آپ کا جو فائل ہے وہ ظاہر ہے. اور جی ظاہر جب ہوتا ہے تو آپ نے فعل کون سا لے کے آنا ہے؟ سر پہلا لاتے نا, پہلا یا چوتھا صیغہ لانا ہے. تو یہاں کون سا صیغہ آئے گا؟ سر پہلا آئے گا. پہلا آئے گا. تو کیا آ جائے گا؟ خرجا. خرجا. خرجا کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ نکلا. وہ نکلا. لیکن یہاں فائل ظاہر ہے. خرجا کے اندر فائل موجود ہے ہوا, لیکن اس فائل کو آپ باہر لے آئے. فائل کون ہے؟ زید. زید. تو کیا لکھوں؟ زید لکھوں خالی؟ خرج زیدن لکھیں گے سر. زیدن, کیونکہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ زید نکلا. زید نکلا. زید کہاں سے نکلا؟ گھر سے. گھر سے. ابھی گھر سے کیا چیز ہے؟ سر مرکب جاری. یا مرکب جاری ہے. گھر سے کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. جی. چلیں مرکب جاری بنائیے. او گھر سے, تو سر طرف سے بالکل صحیح. سے کس سے نکلتا ہے؟ سے کس سے نکلتا ہے؟ من. 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 الا نہیں, الا تو طرف ہے. من. من گھر کی عربی کیا ہے؟ البیتی. البیتی. جی. ایسو البیتو من کی وجہ سے حرف جارہ میں چلا. البیتی. جی جی البیتی. پڑھنے میں نہیں آ رہا تو کیا کریں گے؟ پڑھنے میں نہیں آ رہا نا, من البیتی ہے نا, پڑھنے میں نہیں آ رہا. من البیتی. من البیتی عارضی فتحہ لے لے گا, عارضی فتحہ. جی نون عارضی فتحہ لے لے گا. من البیتی. خرج زید من البیتی. اب اس کی انالیسس کریں. خرجہ کیا ہے؟ سر فعل ماضی. فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا. نہیں ہوا نہیں. اچھا فائل سوری, سامنے آ گیا. ہاں نہیں فائل سامنے ہے, ٹھیک ہے. فائل سامنے آ گیا. فائل جب سامنے آئے گا تو پھر ہوا نہیں آئے گا, تو گڑبڑ ہو جائے گی. او یا ٹھیک ہے. یہ فائل. فائل. ان کیا چیز ہے؟ حرف جار. حرف جارہ. اور البیتی کیا ہو جائے گا؟ مفعول. مجرور. مجرور, سوری جی, دونوں مل کے مفعول بن, دونوں مل کے مجرور. دونوں مل کے مفعول بنیں گے. مرکب جاری بنے گا سر, مرکب جاری بنے گا. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے سر؟ رفعی حالت میں. نصبی نصبی. تو مجھے بتائیے, یہ تو مرکب جاری ہے. مرکب جاری میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ سر مجرور کی ہوتی ہے. مجرور کس حالت میں؟ سر حالت جر میں ہے. تو یہ مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جی مرکب جاری کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ او خبر بن کے آتا ہے. نہیں 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 نہیں, مرکب جاری آپ کو میں نے بتایا تھا متعلق بن کے آتا ہے. متعلق بنتا ہے. جملہ اسمیہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے. ہاں بالکل صحیح, متعلق بنتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ میں اگر خبر محذوف ہو تو ایسی صورت میں آپ اسے قائم مقام خبر کا اسٹیٹس قائم مقام. لیکن یہ بنتا ہمیشہ متعلق ہی ہے. اچھا. اور فعل میں تو یہ ہمیشہ متعلق ہی بنے گا. کس کے متعلق بنے گا؟ یہ فعل کے مطابق بنے گا.
کس کے متعلق بنے گا؟ فعل کے متعلق. آج آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کے اندر ایک چوتھی چیز بھی آ گئی. فعل، فاعل، مفعول اور متعلق. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. کون سا؟ خبریہ. خبریہ. ترجمہ کریں. عربی میں اچھا نہیں کہہ رہے. ارے ترجمہ تو اردو میں کریں گی آپ. نہیں. زید گھر سے باہر نکلا. فعل پہلے آئے گا. نہیں، پہلے ہمیشہ فاعل آتا ہے. فاعل آئے گا نا. ترجمہ کریں گی ہمیشہ فاعل آئے گا. فاعل کے بعد اگر مفعول ہے تو مفعول آئے گا. زید گھر سے باہر نکلا. زید گھر سے باہر نکلا. ٹھیک. زید گھر سے باہر نکلا. ٹھیک ہے جی. چلے جی، ایک اور میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، بتائیے مجھے. جی کون کرے گا؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ پہلے آپ لکھیں پھر بتائیں گے. ارے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، تو دھوکہ ہو گیا. چلے میں کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. جی جی بتائیے. اس میں فعل بتائیے، فاعل بتائیے، مفعول بتائیے. فعل آئے گا خلقہ. فعل آئے گا آپ کا خلقہ. فعل آپ نے کہا خلقہ. آپ نے خلقہ کیوں فعل لکھا؟ آپ نے تخلیق کیا نا. ہاں لیکن خلقہ کیوں کیا آپ نے؟ خلق نہیں کہا، خلقہ کیوں نہیں کہا، خلق تو کیوں نہیں کہا؟ فاعل ظاہر ہے اور ہم پہلے اور لفظی مذکر ہے، اس لیے آپ نے خلقہ کہا. تو جی خلقہ اللہ. خلقہ کا ترجمہ کریں. خلقہ پیدا کیا یا تخلیق کیا؟ خلقہ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. فاعل موجود ہے. فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ. فاعل ہے اللہ. خلق اللہ. ترجمہ کریں. اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ آدم. آدم یہاں کیا بن کے آیا؟ آدم یہاں پہ مفعول. مفعول کریں تو کیا کروں گا؟ آدم. 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 ترجمہ کریں. اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اللہ نے آدم کو پیدا کیا. اللہ نے آدم کو کیسے پیدا کیا؟ کچھ مٹی سے. کچھ مٹی سے. مٹی کی عربی کرتے ہیں تین. تو مٹی یہاں پہ تین ہی آئے گا. تین اور من التین. جی تو الگ الگ کریں پھر بعد میں جوڑا کریں. من جارا حرف جارا اور تین مجرور. تینی. تینی کے تین. نہیں جی بتائیے. تینی آنا چاہیے. میری ہیلپ کر دیں یہاں پہ کیونکہ میں تو تین ہی لکھا تھا. مجھے وجہ بتائیے نا. آپ نے اس کا اعراب ہلکا رکھا. اعراب ہلکا رکھنے کی وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ کہ یہ مجرور ہے. مجرور. اعراب ہلکا ہونے کا مجرور سے کیا تعلق؟ اعراب ہلکا ہونے کا مجرور سے کیا تعلق؟ آپ نے اس کا اعراب کیوں ہلکا کیا؟ اس کا اعراب ہلکا کیا ہے نا آپ نے. جی جی جی. کسی بھی اسم کے اوپر اعراب ہلکا تو صرف ایک ہی صورت میں ہوتا ہے. یا تو آپ مجھے کہیں کہ یہ غیر منصرف ہے. کیا مٹی غیر منصرف ہے؟ آپ نے اس کا اعراب کیوں ہلکا کیا؟ کیا اعراب آنا چاہیے اس کا؟ تین. کیوں آنا چاہیے بتائیے. چلے اس میں کچھ ہے. ہاں کیونکہ نکرہ لے کے آئے.
آپ نے اس کو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کو 3 ہی کیوں کیا تھا, اعراب کیوں ان کا کیا تھا؟ اچھا میں ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے جب تک کہ وہ غیر منصرف کا ثابت نہ ہو. غیر منصرف آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ غیر منصرف جو 99% غیر منصرف اسما ہے وہ آپ کے پراپر ناؤن ہے. تو یہاں آپ اگر یہ لکھا ہوتا اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو پھر آپ لاتے من الطین, الف لام لے کے آتے. الف لام آتا ہے تو اس میں پھر تنوین نہیں داخل ہوتی الف لام کی وجہ سے. کچھ مٹی کا نکرا فارم لانا تھا مجھے من الطین. اب اس کے انالیسس کریں. فائل اپنے فائل کیا ہے, انالیسس کریں نا. فیل اپنے فائل کریں سر جی, انالیسس کریں. اچھا چلے اللہ, ہاں جی, خلق کا فعل ماضی واحد مذکر. واحد مذکر کیا چیز؟ فاعل واحد مذکر فعل ماضی واحد مذکر کیا؟ حاضر غائب غائب. غائب. یہ حاضر کس نے کہا؟ سر میں نے غلطی سے کہہ دیا سر. پکی بات ہے, غلطی سے کہہ رہا. جی سر بالکل سر, نہیں غلطی سے ہو گیا تھا, ظاہر ضمیر حاضر ہو. جی آگے چلیں. اور اللہ جو ہے فائل, اللہ اس میں فائل, اللہ فائل, آدم مفعول, آدم مفعول بہ, من حرف جارہ, من حرف جارہ, سین مجرور, سین مجرور, جارہ مجرور مل کے متعلق, متعلق. اور فعل اپنے فائل, پھر اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل سے کر مل کے بنتا جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. زبردست زبردست. جی میں آپ کے ساتھ ایک اور کرتا ہوں. جی کون کرے گا؟ جی کون کرے گا, ہاتھ اٹھائیے. جی کس نے کرنا ہے؟ جو کرے گا آواز لگائے, منہ زبانی کرانا ہے میں نے, یا میں خود نام پکار دوں؟ نگہت جی آئیے. جی سر. جی میں نے زید کو چھڑی سے مارا. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. چھڑی کو آپ کہہ لیں عصا, باقی ساری چیزیں آپ کر سکتی ہیں. چھڑی کی عربی آپ لکھ لیں عصا. چلے جی, میں نے زید کو چھڑی سے مارا. سر مارا جو ہے وہ فعل ہے, فعل ماضی. ڈائریکٹ جملہ بنائیے, ڈائریکٹ جملہ بنائیے. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. سر ضربہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے, اور ضربہ فعل ماضی ہے, میں اس سے تو بات ہی نہیں پتا. آپ سے کرو ڈائریکٹ جملہ بنائیے. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. سب سے پہلے اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں فعل اور فاعل. سر فعل جو ہے وہ مارا ہے, اور فاعل جو ہے وہ میں. تو فعل مارا ہے, فاعل ہے میں. میں جو فاعل ہے یہ کون سا والا فاعل ہے؟ ضمیر. ضمیر. سر میں بتاؤں, ضمیر ہے متکلم. متکلم. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب فاعل جو ہے وہ متکلم اور حاضر ہوتا ہے تو پھر تو یقیناً کیا چلتی ہے, فعل کی گردان. گردان چلتی ہے. بنائیے, میں نے مارا بنائیے, کیا بنے گا؟ ضربتو. ضربتو, گردان کریں. ضربتو کیسے گردان ہوئی؟ ضربہ کی گردان کریں, پوری شروع سے کریں. شاباش, گردان کریں. ضربہ ضربہ ایک سیکنڈ. ضربہ ضربو ضربو ضرب ضربی ضربت. ضربت. جی آ، ضربتا ضربتا ضربت ضربتنا. ضربنا.
दरबना फालना के वजन पे है ना, दरबना। फिर क्या बनेगा? दरबता। दरबता दरबतुमा दरबतुम जी दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना जी। दरबतु दरबना क्या बनाया? क्या बनाया सीखा आपका? दरबतु। आपने पहले क्या कहा था? सर मैंने आई थिंक दरबतु ही कहा था, मैंने क्या अच्छा आपने शुरू- जरा बात आपने कर कहा मैंने दरबतु। अच्छा मैंने बात पे जबर लगा दिया था। बाप रे, दरब- गड़बड़ हो गई ना, जी जी जमीन आसमान का फर्क हो गया। दरबतु, दरबतु क्या तर्जुमा किया आपने? सही से दोबारा बोलिएगा। दरबतु ट्रांसलेशन करें। दरबतु मैंने मारा, मैंने मारा। मैंने किसको मारा? जैद को। जैद कौन है यहाँ? मफूल। मफूल बनाइए, मफूल की अरबी करें। दरबतु सॉरी दरबतु ज़ैदुन। ज़ैदुन, ज़ैदुन। मुझे बताइए जैद ये क्या है? फाइल है कि मफूल है? वो मफूल है। मफूल है ना, मफूल के साथ अर्थ होता है। ज़ैदा होगा। ज़ैदा तो कोई चीज ही नहीं है। ज़ैदा क्या चीज है? आपने वही काम किया जो डॉक्टर साहब ने किया। फिर सर ज़ैदी होगा। ज़ैदा क्यों होगा? ज़ैदा क्या चीज है? एराब इसका हल्का क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर ज़ैदन। एराब हल्का करने की कोई वजह मुझे बताएंगे आप लोग? अचानक क्या हो गया है? कोई वजह नहीं है, गलती है। देखिए ना, एराब हल्का होने की वजह तो बुनियादी दो ही है, या तो वो मुदाफ बन के आ रहा है या वो गैर मुनसरिफ है। क्या ज़ैदन जो है वो गैर मुनसरिफ है? ज़ैद नहीं। जैसे अगर इब्राहिम होता तो आप लिख सकते थे। आदमा था ना, गैर मुनसरिफ था। मैंने आपसे सवाल भी नहीं पूछा, गलती हो गई। मुझे आप पूछना चाहिए था, मुझे आप लग रहा है मुझे पूछना चाहिए था कि यहाँ आपने तनवीन क्यों नहीं लगाई। तो आपका जवाब हो सकता था कि हाँ इसलिए कि गैर मुनसरिफ है। ज़ैद के ऊपर आप तनवीन क्यों नहीं लगा रहे? ज़ैदा क्यों कर रहे हैं? गैर मुनसरिफ तो नहीं है। जी ज़ैद जो है ये किसी नबी का नाम नहीं है, इस पे अलिफ नून नहीं आ रहा, इसमें वो ता नहीं आ रही है, ये किसी मुन्नस का नाम नहीं है, ये किसी फरिश्ते का नाम नहीं है, ये किसी शहर का नाम नहीं है। सीधा सीधा करें ज़ैदन, दरब तो ज़ैदन तर्जुमा करें। मैंने जैद को मारा। मैंने ज़ैद को मारा। मैंने ज़ैद को किस चीज से मारा? छड़ी से। छड़ी से। छड़ी की अरबी मैंने आपको कहा था असा। करें आप। दरबतु ज़ैदन मिनल आसा। मिनल असा नहीं, मिनल असा तो से हो गया, ये बिल असा बन जाएगा। किसी चीज के साथ मारा ना। तो सर क्या? बा बा की प्रेपोजिशन है। ओके। बा की प्रेपोजिशन है। बिल आसा। दरब तो ज़ैदन बिल असा। मैंने ज़ैद को छड़ी से मारा। चलिए जी एक और करते हैं, फिर एक और चीज करते हैं। जी कौन करेगा? सर मैं ही कर लेती हूँ, इतनी गलतियां होने के बाद तो। अच्छा चले फिर। इब्राहिम कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर। इब्राहिम कुर्सी पर बैठा। जलसा। करते रहे जलसा, तर्जुमा भी साथ साथ करें। जलसा, जलसा वो बैठा। वो बैठा। कौन बैठा? इब्राहिम। फाइल बार आगे इब्राहिम। करें जलसा। जलसा फाइल बाहर आ गया तो जलसा जलसा इब्राहिमुन। जलसा इब्राहिमुन। सॉरी इब्राहिमु सॉरी। इब्राहिमो क्यों? क्या सही तो किया था पहले इब्राहिमुन। नहीं घबरा गई सर, आप मतलब लोग? वो मतलब पैगंबर का नाम है। तो क्या हो गया? पैगंबर का नाम है तो मोहम्मद भी तो पैगंबर का नाम है, क्या मसला है? नहीं सर, कुछ पैगंबर ऐसे हैं ना जिनके वो गैर मुंसरिफ होते हैं। अच्छी बात। तो ये इब्राहिम उसी पैगंबर में आते हैं। इब्राहिम जी, जो अंबिया के नाम गैर मुंसरिफ है उनमें इब्राहिम भी नाम ठीक। जलसा इब्राहिम, तर्जुमा करें साथ साथ। इब्राहिम बैठा। इब्राहिम बैठा। इब्राहिम किस पे बैठा? कुर्सी पर। कुर्सी में नहीं, कुर्सी पर। जी जी पर। करें कुर्सी पर की तर्जुमा। अलल कुर्सी। अलल कुर्सी, अलल कुर्सी। ठीक है, एनालिसिस करें।
जलसा, एक सेकंड मैं जरा देखती हूँ। जलसा फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, राइट, ठीक है। इब्राहिम जो है वो फाइल, फाइल, और अला जो है वो इसमें जारा, इसमें जा रहा नहीं, हरफे जा रहा। सॉरी हरफे जारा, और अल कुर्सी जो है वो कुर्सी जो जारा है के वो बाद, जारा के बाद जो इससे आता है मजरूर, उसको क्या कहते हैं? मजरूर। मजरूर, और फिर जारा और मजरूर मिलके जो है वो मुरक्कब जारी हो जाएगा। और मुतालिक हो जाएंगे। जी, जारा मजरूर मिलके मुतालिक हो जाएंगे। मुताल्लिक हो जाएंगे। फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला। जुमला फेलिया खबरिया। जबरदस्त। मरहूब साहब सर। मौजूद हैं आप? जी सर, मौजूद है सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये फेल गायब तो नहीं हुआ, फेल हाजिर जाहिर नहीं हुआ सर? ज़रफ़ तो क्या बनेगा? फेल माजी वाहिद मुज़क्कर जाहिर। मुज़क्कर की भी जरूरत है, जाहिर किस बात का हुआ? ज़रफ़ तो सर कौन ये सा सीगा है? नहीं सर, ये जो इससे पहले वाला अभी जो हमने जुमला किया था सर, जिसमें जलसा इब्राहिम। हाँ, तो जलसा कौन सा सीगा है? सर सीगा पहला और चौथा सीगा में से एक है ना सर? अरे जलसा कौन सा सीगा है, ये मुझे बताइए। सर गायब सर। जलसा सीगा मुझे बताइए ना खोल के पूरा। सर वाहिद मुज़क्कर, पहले माजी वाहिद मुज़क्कर वाहिद और मुज़क्कर गायब सर। गायब। तो फिर आपका सवाल क्या है? नहीं सर, समझ गया सर, जवाब आ गया सर। आप इस चीज में कंफ्यूजन हो रहे हैं। हम कभी वो भी सर, हाजिर फाइल की तो बातें नहीं, हम तो जाहिर की बात करते हैं। जी सर, जाहिर की बात कर रहा था जाहिर सर। फाइल अगर जाहिर हो जाए उसका इस फेल से क्या ताल्लुक है? ठीक हो गया सर, इसका सीधा तो वही रहेगा ना। ठीक हो गया। चलिए जी, आपके साथ करते हैं। अजीम अल्लाह ने सच कहा। अजीम अल्लाह ने सच कहा। जी मुझे बताइए सर, फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है? सर फेल सच, फेल कहा। ये कहा नहीं है, सच कहा। सच कहा, फेल सच कहा। ठीक। फाइल जो है सर अजीम अल्लाह। फाइल अजीम अल्लाह। फाइल क्या है? अजीम अजीम। अल्लाह। फाइल ज़मीर है, जाहिर है? फाइल सर जाहिर है सर। जाहिर है। तो फेल फिर क्या आएगा? सर फेल का सीगा सर। हाँ, फेल कौन सा आएगा? सर सीगा तो पहला ही या वाला ही चौथा? आएगा, पहला या पहला चौथा या आएगा चौथा? सर। जी सर। कौन सा सीखा आएगा? जब भी फाइल देखें, इन चीजों को कॉल करते रहे बार बार जब अपने आप को कॉल करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। फाइल जाहिर है, फेल कौन सा आएगा? सर पहला या चौथा? पहला या चौथा। अब आप बताएं कौन सा आएगा, पहला आएगा कि चौथा आएगा? सर पहला सर। पहला आएगा। ठीक है, बनाइए पहला। सर कहा को क्या कहेंगे सर? सदका। सदका। सदका का तर्जुमा करें। उसने सच कहा। उसने सच कहा। फाइल आपके सामने आ गया। अब मुझे बताइए, फाइल जो है ये मुफरद है, मुरक्कब है? मुरक्कब है सर। मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब पे सर ये सिर्फ इसमें बयान की गई है, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी कौन किस मुरक्कब को कहते हैं? सर जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिर्फ बयान करे। एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बयान करता है। अरबी जबान में मुरक्कब तौसीफी को लिखते कैसे? सर पहले मौसूफ आता है, फिर सिफ्त आती है। पहले सिफ्त आता है, फिर सिफ्त आता है। ठीक है। अजीम अल्लाह की अरबी बनाइए। अल्लाहु अजीम। अल्लाह अजीम। अल्लाह अजीम, ऐसी है ना? जी सर, अल्लाह अजीम। मुझे बताइए, ये अजीम अल्लाह यहाँ क्या है बतौर?
सर बतौर मरकब तौसीफी ना सर? कभी तौसीफ तो है, लेकिन क्या है बतौर इस जुमले में? सर इस जुमले में है फाइल के तौर पे सर। फाइल, फाइल किस हालत में होता है? फाइल जो है सर वो हालत रफा में होता है हालत सर। रफा में होता है, तो मुरक्कब तौसीफी किस हालत में बनेगा? सर सॉरी सर, ये मुरक्कब तौसीफी किस हालत में बनेगा? सर ये हालत रफा में बनेगा सर। बनाइए। अल्लाहु अजीमुन। अल्लाहु अजीमुन। अल्लाहु अजीमुन। जी कोई साहब बताएंगे सही किया है, गलत किया है? गलत किया। गलत है। गलत किया है। कौन थे वो जिसने कहा गलत किया है? ये फॉलो करता है बिल्कुल अल्लाहू के जो नहीं, फॉलो गलत कह रहे हैं आप। कहें फॉलो करता है, सिर्फ फॉलो करती है मौसूफ को, मौसूफ को। चारों हर हाल। सूरत में, चारों सूरतों में। जी तो मुझे बताइए कि जो मौसूफ है वो मारफा है कि नकरा है? मारफा है सर। मारफा। तो फिर आपने अजीमुन क्यों किया? क्या होगा आप बताइए, सही करें। अल अजीमु। अल अजीमु। अल अजीमु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप पढ़ते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, रुक जाते हैं, जबकि असल में ये है क्या? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तर्जुमा करेंगे? अजीम अल्लाह ने। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले सिर्फ फिर मौसूफ सर। कहा जाता है, पहले मौसूफ फिर सिर्फ। अजीम अल्लाह ने सच कहा। एनालिसिस करें इसकी। सर सदका फेल माजी मुज़क्कर वाहिद गायब। मैंने फेल माजी के बाद दूसरी चीज आपने क्या बताना है? उसका अदद बताना है। वाहिद। फेल माजी वाहिद। वाहिद। उसके बाद क्या बताना है आपने? उसका जिन्स बतानी है। जिन्स बतानी है। वाहिद मुज़क्कर। मुज़क्कर। फिर आपने बताना है गायब है कि हाजिर है कि गायब सर। करने में। तो क्या है ये? फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब सर। गायब। अल्लाहुल अज़ीम जब मुफरद होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, जब मुरक्कब होता है तो पहले मुरक्कब की एनालिसिस करते हैं। जी बताइए, अल्लाह क्या है? सर मौसूफ। अल्लाह मौसूफ। और अजीम क्या है? सर सिफ्त है। सिफ्त है। सिफ्त और मौसूफ मिलके सर मिलके क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। और ये सर मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी में क्या बना? मुताल्लिक सर। अरे ला हौला वला। सर सॉरी सर। क्या बनाया आपने बॉस? सर सॉरी सर। सर ये बन गया अपना। सॉरी की बात नहीं है, बनाया क्या सर? सर ये सर ये बन गया अपना मुरक्कब तौसीफी है सर। मुरक्कब तौसीफ बन के क्या बना इस जुमले में? सर इसका तो फाइल है ये अपना। फाइल है ना? फाइल है सर। फाइल है। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरी। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरी। खबरी है। जी सलीम साहब मौजूद हैं? जी मौजूद हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, कैसे सर, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ जी, बस वो पिछले 2 दफा से काफी मसरूफियत थी तो मुझे नहीं पूरी तरह नहीं शामिल हो सका। चलिए बहुत अच्छी बात है, करेंगे। मैं कोशिश कर लेता हूँ अभी। मेरा सर कोशिश ही के तो पैसे हमारे पास। नहीं वो तो है, लेकिन मेरा अभी वो जरा पिछले 2 दफा की चीजें जो है ना वो जरा ऐसे ही हैं पूरी तरह। अच्छा फिर ऐसा करें आप नोट करें, आपको मैं थोड़ी देर के बाद देता हूँ। चले ठीक है ना, ताकि मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता। चले शुक्रिया। जी कौन बनेगा वॉलंटियर, जरा बताएं, नाम बताएं ताकि मैं सवाल बताऊं। सर मैं कर लेती हूँ। चले जी, आए डॉक्टर साहब आप आ जाइए।
جی سنا جی جی سر. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. جی اچھا ٹھیک ہے. فعل اس میں فاعل جو مفعول فعل مضارع. ہے جی اس میں جو فعل ہے وہ مارا ہے. فاعل جو ہے وہ ایک لمبے لڑکے نے اور مفعول ہے ایک چھوٹے لڑکے کو. ٹھیک ہے نہیں اور کے کو چھوڑ دیا کرے. یہ فاعل یہ مفعول. ٹھیک ہے لمبا لڑکا جو ہے وہ فاعل ہو گیا اور چھوٹا لڑکا مفعول ہو گیا. اب مجھے بتائیے جب بھی فعل دیکھیں گے فعل دیکھنے کے بعد آپ نے دوسری چیز دیکھنی ہے فاعل. جی اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے یا حاضر ہے. تو نہیں حاضر نہیں کہا کریں تبھی تو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ لوگ. ظاہر ہے. ظاہر سوری ظاہر جی یہ مکس ہو جاتا ہے. مکس کیسے ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. میں حاضر ہوا میں ظاہر ہوا. میں کوئی جن تھوڑی ہوں. ظاہر ہوگی جی تو یہ فعل آپ کو جب فاعل آپ کو جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ فعل کا صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پھر ظاہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوگا. ایک یوز ہوگا. جی کون سا ہوگا؟ پہلا ہوگا. جی بنائیے. ضربہ 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 ضاد ضربہ ضاد ضاد ضربہ. ضربہ کا ٹرانسلیشن کریں. اس نے مارا. اس نے مارا. کس نے مارا؟ لمبے لڑکے نے. ایک لمبے لڑکے نے. اب جی مجھے تو بتائیے یہ نکرہ آ رہا ہے. ایک لمبے لڑکا یا ایک لمبا لڑکا کر لیں یا ایک لمبے لڑکے کر لیں جس طرح کی آپ کی اردو ہو. مجھے بتائیے ایک لمبا لڑکا جو ہے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب. یہ مرکب ہے سر. مرکب توصیفی. مرکب. بنائیے. ولد طویل. ولد طویل. آپ نے بنایا ولد. اب میرا آپ سے سوال ہے 2 سوال ہے دونوں کے جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس کو نکرہ کیوں بنایا اور دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ نے اس کو حالت رفع میں کیوں بنایا. اچھا اس کو نکرہ اس لیے بنایا سر کہ اس میں ایک لمبا لڑکا ہے. ٹھیک ہے یعنی اس میں ایک کا مفہوم آ رہا ہے. نکرہ کا مفہوم آ رہا ہے. جی ایک کوئی اگر صرف لمبا لڑکا ہوتا تو پھر الولد ہونا تھا. ابھی صرف اس لیے ولد ہونا. جی اور اس کو اس میں کیوں بنایا آپ نے؟ اس کو رفع میں اس لیے بنایا کیونکہ یہ فاعل ہے. فاعل ہے. زبردست. ترجمہ کریں. ایک لمبے لڑکے نے مارا. ایک لمبے لڑکے نے مارا. ایک لمبے لڑکے نے مارا. کس کو مارا؟ کیونکہ ضربہ ایک چھوٹے لڑکے کو. ضربہ ایک ایسا فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہے نا. ایک لمبے لڑکے نے مارا. سوال آیا نا آپ کو کیا جی یا کس کو؟ بالکل سوال آیا آپ کے ذہن میں فوراً آیا کیا یا کس کو. تو کس کو مارا بتائیے؟ چھوٹے لڑکے کو. ایک چھوٹا لڑکا جو ہے ایک چھوٹا لڑکا یا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. مفعول. جی یہ بھی ایک مرکب ہے. یہ بھی مرکب توصیفی ہی ہے. بنائیے. ولدن صغیرا. ولدن صغیرا. ولدن صغیرا. انالیسس کریں اس کی فٹافٹ. سر ضربہ جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. ماضی واحد مذکر حاضر ہے. غائب جی. ولد طویل. ولد طویل فاعل. نہیں انالیسس کریں. انالیسس یعنی کہ یہ مرکب توصیفی ہے. ولدن جی سر ولدن موصوف ہے. طویل صفت ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب مفرد ہوتا ہے تو ہم اس کی ڈائریکٹ انالیسس کر دیتے ہیں
لیکن اگر کوئی مرکب ہوتا ہے تو پہلے اس مرکب کی انالیسس کرتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں وہ مرکب یہاں کس کے لیے استعمال ہوا. ولد موصوف طویل صرف، اور یہ موصوف اور صرف مل کے کیا بنے اس کے لیے فاعل. فاعل. ٹھیک ہے نا، یہ بنا تو مرکب توصیفی اور یہ مرکب توصیفی ہم کیا ہے بطور فاعل. اسی طرح سے یہ ولد یہ کیا ہے موصوف موصوف اور صغیرن صفت. اور یہ صرف، اور موصوف اور صرف مل کے کیا بنے یہ مفعول. مرکب توصیفی اور پھر صفت. سوری پھر مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر کیا بن گیا جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ. اب آپ دیکھیں کہ نوٹ کیا آپ نے، مرکب توصیفی جملے میں فاعل کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور مفعول کے طور پر بھی. مفعول کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. مرکب توصیفی فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے اور مفعول بن کے بھی. زبردست، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی طلعت جی السلام علیکم. طلعت جی موجود ہے؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر بس بیچ میں یہ میرا کنیکشن صحیح نہیں ہے، ٹوٹتا ہے بیچ میں بار بار. ایکچولی ہو جاتا ہے کنیکشن، جب آدمی جب تک سوال نہ پوچھ رہا ہو تو کنیکشن چل رہا ہوتا ہے، سوال جب شروع ہو جاتے ہیں تو کنیکشن ڈراپ ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے. بہت آسان ہے آپ کے لیے. زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. زید کے بیٹے نے حامد کی مدد دی. سر مدد فعل ہے ٹھیک ہے، اور زید کے بیٹے فاعل زید کے بیٹے فاعل زبردست اور حامد مفعول. ٹھیک ہے. مفعول. فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فاعل ظاہر ہے اس لیے پہلا صیغہ لگے گا. ٹھیک ہے، کریں جی پہلا صیغہ چلائیں. کیا ہو جائے گا؟ نصرہ. نصرہ. ٹرانسلیشن کریں نصرہ کی. اس نے مدد کی. اس نے مدد کی. کس نے مدد کی؟ زید کے بیٹے نے مدد کی. اب زید کے بیٹے مجھے بتائیے، زید کے بیٹے جو ہے یا زید کا بیٹا کر دیں کہ کچھ کر دیں زید کا. ایکچولی وہ ٹرانسلیشن میں نہیں آ رہا ہے، ایک ہی بیٹا. زید کے بیٹے سے برا ایک ہی بیٹا. زید کا بیٹا مجھے بتائیے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مفرد ہے. مفرد ہے زید کے بیٹے. جی زید کا بیٹا مفرد ہے. سوری مرکب ہے. مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ کی کا اگر آ جائے کہ کا آ جائے تو کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اضافی بنائیے. مرکب اضافی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ دو چیز ہوتی ہے، مضاف اور ایک مضاف الیہ. بنائیے جی. مضاف اور مضاف الیہ. بیٹا مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. زبردست. بیٹے کی عربی کریں. ابنا زید. ابنا کیوں کر رہی ہیں؟ ابنو نون ڈراپ ہو جائے گا. نون ڈراپ کر دیں. ابنو زیدن. زیدن. زبردست. زید. ابنو زیدن. ٹرانسلیشن کریں. زید کے بیٹے نے مارا. زید کے بیٹے نے مارا. اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ابن کا جو الف ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے. جی یہ حمزۃ الوصل ہے. تو جب اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، جب ملا کے پڑھیں گے تو الف لکھے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. پڑھیں گے کیسے اس کو؟ نصربنو. نصربنو زید. نصربنو زید. ٹھیک ہے، نصربنو زید. نصربنو زید. نصرب. یہ ابن کا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل. الگ سے پڑھیں گے نصر ابن زید، ملا کے پڑھیں گے تو نصر ابن زید. جی حمزہ.
हमज़तुल वस्ल किसको कहते हैं? ऐसे हमजा को कहते हैं जो लिखने में आता है, लेकिन अगर पढ़ने में पीछे नहीं से मिला के पढ़े, पीछे से मिला के पढ़े तो फिर पढ़ने में नहीं आता, लेकिन लिखे में जरूर आए। ठीक है। और हामिद क्या हो जाएगा इसका? मफूल हो जाएगा। मफूल किस हालत में मफूल होता है? नसब में नसब में बनाइए। हामिदन हामिदन। एनालिसिस करें इसकी फटाफट। एनालिसिस करें। नसारा क्या है? नसारा क्या चीज है तलत जी? कनेक्शन खराब हो गया। तलत जी आवाज आ रही है? सर वो बीच में, जी आपकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही, वो बीच में कनेक्शन फिर ड्रॉप हो कोई गया। बात नहीं। नहीं अच्छा फेल खासा जुमला माजी है, फेल माजी कंप्लीट करें। वाहिद 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 मुजक्कर गायब। गायब। जबरदस्त। इब्नु ज़ैदन की एनालिसिस करें। इब्नु क्या है? इब्नु मौसूफ नहीं, सॉरी मुदाफ है। मुदाफ। और ज़ैदिन मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बने? यहाँ पर फाइल बने, मुरक्कब इजाफी। जबरदस्त। फाइल। और हामिदन मुफरद है, डायरेक्ट आपने कर दिया मफूल। जी देखिए मफूल मुफरद था ना तो डायरेक्ट आपने लिख दिया। हाँ जी। मुरक्कब होगा तो पहले मुरक्कब के एनालिसिस में फिर करेंगे। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो। आपने देखा मुरक्कब इजाफी जुमले के अंदर क्या बन के आया? फाइल बन के आया। ठीक है, जुमले में फाइल बन के आया, लेकिन मुरक्कब इजाफी जुमले में मफूल बन के भी आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं मैंने ज़ैद के बेटे को मारा। मैंने ज़ैद के बेटे को मारा। जी कौन करेगा इसको? जी कौन करेगा? मैंने ज़ैद के बेटे को मारा। जी मैं कोशिश करूं, अगर नहीं कोई होता अरे है। बिल्कुल करें डॉक्टर साहब। जी मैंने ज़ैद के बेटे को मारा। मारा यहाँ पे आएगा मैंने तो दरब तू। दरब तू। ट्रांसलेशन करें। दरब तू ट्रांसलेशन करें। दरब तू। मैंने मारा। मैंने मारा। किसको मारा? जैद के बेटे को। ठीक है, जैद के बेटे को मारा। जैद का बेटा यहाँ क्या आ रहा है? मुफरद है मुरक्कब है? मरकब है। और कौन सा मुरक्कब है? मरकब इजाफी। और क्या? और मुरक्कब इजाफी है बतौर क्या आ रहा है? मफूल। मफूल। मफूल किस हालत में होता है? नसब में आएगा। बस तो आप मुरक्कब इजाफी हालत नसब में बनाइए। जैद के बेटे। जैद यहाँ पे हो गया इब्ना ज़ैदिन। इब्ना ज़ैद। इब्ना ज़ैदिन। यहाँ देखें इब्नु ज़ैदिन था, फाइल बन के आया। यहाँ इब्ना ज़ैदिन है, मफूल बन के आया। तो मुरक्कब तौसीफी आपने देखा, फाइल बन के भी आ रहा है, मफूल बन के भी आ रहा है। मुरक्कब इजाफी फाइल बन के भी आता है, मफूल बन के भी आता है। एनालिसिस भी करने हाथ के हाथ। दरब तो जी दरब तो है फेल माजी वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम में कभी भी मुज़क्कर मुअन्नस की जरूरत नहीं है। जी मुतकल्लम। यस वाहिद मुतकल्लिम। मुतकल्लम। इब्ना 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 मुदाफ। मुदाफ। और मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह मुरक्कब इजाफी मफूल। मफूल। तो फिर दरअतों के अंदर फाइल क्या है? मैं अना। मैं लिखूं अना। अन्ना। फिर अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बन गया?
जुमला फेलिया तीन मुरक्कब आपने कर लिए, कौन कौन से किए जी? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी क्या बन के आया जुमले में? मुताल्लिक। सिर्फ मुतालिक बन के आया। मुरक्कब तौसीफी फाइल बन के भी आया और मफूल बन के भी आया। मुरक्कब इजाफी फाइल बन के भी आया, मफूल बन के। आप कौन सा मुरक्कब दिखाएंगे? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। सर एक चीज पूछनी थी पूछे जी। सर, ये जो आखिरी जुमला बनाया है, ये जो हमने बनाया अभी, दरबतु इब्नु ज़ैदिन, इसमें भी हमज़तुल वसल है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसी तरह सर दरबतु इब्नु ज़ैदिन। हाँ, दरबतु न ज़ैदिन बन जाएगा। दरबतु न ज़ैदिन। ठीक है, चलिए जी, मैं आपके सामने करता हूँ। इस लड़के ने जैद के बेटे को मारा। जी, इस लड़के ने जैद के बेटे को मारा। जी, कौन बनाएगा? जी, कौन बनाएगा? घबराई नहीं। कुलसुम जी आ जाए। सर जब घबराने का नहीं। घबराहट की बात होती मेरी बारी आ जाती। अच्छी बात है ना जी। इस लड़के ने जैद के बेटे को मारा। फेल क्या है? सर मारा तो जो है वो फेल है, दरबा होगा ये ठीक है। फेल इसमें जाहिर है क्योंकि आपने कहा दरबा, ठीक है, डायरेक्ट बनाते भी नहीं, कोई बात, तर्जुमा करें। दरबा अब ये तो मुरक्कब इशारी इस लड़के ने। दरबा का तर्जुमा किया आपने, कहा उसने मारा। उसने मारा वो फाइल जो है वो ज़मीर है कि जाहिर है? सर जाहिर है ना ये तो जी। और क्या है? इस लड़के ने। इस लड़का आपको मुझे बताइए क्या लग रहा है? मुरक्कब लग रहा है या मुफरद लग रहा है? मुरक्कब है, इससे कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी बनाइए इस लड़के को। हाज़ा वलदु बनाइए बगैर घबराहट के बनाइए। हाज़ा और अल वलदु हाज़ा अल वलदु। आपने हाज़ा के साथ अल वलदु क्यों किया, वलदुन क्यों नहीं किया? अलिफ लाम क्यों लगाया? इसमें कोई किसी एक का मफहूम नहीं आ रहा ना, तो नहीं, सर वो हाज़ा आ गया ना। हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसको अल वलदु की जगह अगर हाज़ा वलदुन कर देता तो क्या हो जाता? दोनों मारफा होने चाहिए, इशारा और मार। मुशारुन इलैह, क्योंकि इशारा मारफा होता है, मुशारुन इलैह लाज़मन मारफा होगा। हाज़ा वलदु ये लड़का या इस लड़का, हाज़ा वलदुन ये लड़का है, तो मारफा नकरा हो गया, जुमला इसमें हो जाता पूरा। जी। ठीक है, हाज़ा वलदु तर्जुमा करें। इस लड़के ने मारा। इस लड़के ने किसको मारा? जैद के बेटे को। जैद के बेटे मुझे बताएं, मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब है सर। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। जी बनाइए। और क्या आ रहा है? जैद का बेटा बतौर इब्नु ज़ैदिन मफूल भी जी। इब्नु ज़ैदिन मफूल किस हालत में होता है? सर नस्बी हालत में। नस्बी हालत में बनाइए। इब्नु ज़ैदन। इब्ना ज़ैदिन। जी, इब्ना ज़ैदिन। दरबा हाज़ल वलदुन वलदुन ज़ैदिन मिला कर अगर पढ़ेंगे, एनालिसिस करें। दरबा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। हाज़ा जो है वो इशारा, इसमें इशारा। और अल वलदु जो है मुशारुन इलैह
मुशारुन इलैहि, और ये इशारा फाइल और बन मिलके फाइल फाइल जबरदस्त। बन के आ रहा है इधर, और इब्ना ज़ैदिन जो है वो मुरक्कब इजाफी है, नहीं, इब्ना करें पहले, मुदाफ इब्ना मुदाफ और ज़ैदिन मुदाफ इलैहि, मुदाफ इलैहि, मुदाफ और और ये मुदाफ इलैहि मिलके मफूल भी बन रहे हैं। फिर अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बन गया, जुमला फेलियर हो गया। आपने इस जुमले में देखा कि दो मुरक्कब इस्तेमाल में, एक मुरक्कब बतौर फाइल इस्तेमाल हुआ और एक मुरक्कब बतौर मफूल मफूल। ठीक है, आप इसे इस जुमले को चेंज कर दें। अगर इस जुमले को चेंज करें तो क्या बन जाएगा? ज़ैद के बेटे ने, ज़ैद के बेटे को मारा को चेंज करें, क्या बन जाएगा? ज़ैद के बेटे ने उस लड़के को मारा, ज़ैद के बेटे ने इस लड़के को मारा, या उस लड़के को, उस करेंगे तो दूर का इशारा हो जाएगा, इस कर देंगे तो करीब का इशारा हो जाएगा। बनाइए, क्या बनेगा? ज़रा बबनु ज़ैदिन, क्या 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 अलग अलग बनाए पहले। दरबा 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 इब्नु ज़ैदिन इब्नु ज़ैदिन, ज़ैदिन, तर्जुमा करें साथ साथ। ज़ैद के बेटे ने मारा। ठीक है, किसको मारा? इस लड़के को। इस लड़के को। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर इसका अब ये करीब का इशारा होगा तो, देखिए, इस करेंगे तो करीब का इशारा हो जाएगा, उस करेंगे तो दूर का इशारा हो जाएगा, फर्क क्या है? हाँ ये भी ठीक है। तो सर ये हाजल वलदा, अलग अलग बनाए, अलग अलग बनाए। हाजा हाजा अल वलदा, अल वलद, क्योंकि मफूल है ना। जी जी। अल वलद एनालिसिस करें, क्या होगा? दरबा फ़िल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, इब्नु मुदाफ, ज़ैदिन मुदाफ इलैहि, मुदाफ मिलके फाइल, हाजा इशारा, अल वलदा मुशारुन इलैहि, इशारा और मुशारुन इलैहि मिलकर मफूल बन जाए। ठीक है, फिर अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बन। यहाँ आपने देखा कि मुरक्कब इशारी बतौर मफूल क्या है जी। आपने क्या चीज नोट की? जुमला इस्मिया के अंदर मुरक्कब इशारी सिर्फ और सिर्फ मुब्तदा बन के आता था, खबर बन के नहीं आता था। ऐसे ही है ना? जी जी जी। जबकि मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी मुब्तदा भी बनते थे, खबर भी बनते थे। जबकि मुरक्कब जारी तो बनता ही मुतालिक है, चाहे फेल में हो चाहे वो इस्म में हो। लेकिन इस्म में अगर खबर माज़ूफ हो तो उसको आप कायम मुकाम खबर का स्टेटस दे देते हैं, खबर नहीं बनती, वो स्टेटस देते हैं आप। फर्क है थोड़ा, ठीक है। तो मुरक्कब जारी तो बनता ही मुतालिक है, लेकिन मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनता था। लेकिन जुमला फेलिया के अंदर आपने देखा कि मुरक्कब तौसीफी हो, चाहे मुरक्कब इशारी हो, चाहे मुरक्कब इजाफी हो, ये तीनों मुरक्कबात जुमले के अंदर बतौर फाइल भी आ सकते हैं और बतौर मफूल भी आ सकते हैं। बतौर फाइल भी आ सकते हैं और बतौर मफूल भी आ सकते हैं। क्लियर है जी? कोई सवाल, कोई इश्काल? जी, किसी के पास कोई सवाल है? जी, किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो चलिए हम सवाल कर देते हैं, इसमें क्या मसला। डॉक्टर सना मौजूद हैं आप? जी सर। एक आसान सा सवाल आपके साथ। जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए
اور انہوں نے کھانا زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا اس میں دو فائل ہے. یہ آسان ہے سر. جو ہے صحیح ہے تو بہت آسان ہے. میں آپ تیار ہیں اس کے بعد اور آپ سے کرا رہا ہوں. اچھا, میں اسی لیے ڈر گیا ہوں کہ یہ آپ اس کو آسان کہہ رہے ہیں. جی جان صاحب. سر اس میں جو ہے دو فعل لگ رہے ہیں, ایک داخل ہوئے اور ایک کھانا کھایا. دیکھیں نہیں دو تو فعل پہلے اور آ رہا ہے, جی اور آ رہا ہے سر, دو جملے ہو گئے. دو جملے, اوکے اور آ ٹھیک ہے, جاتا ہے اس کا مطلب عطف ہو جائے گا. دو حصے کر ٹھیک دیں, ہو گیا, دو حصے کر دیں. ایک آپ بنائیں زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. دخل زید و حامد. ٹھیک ہے, جی دیکھیے واو بطور عطف آ جائے گا, عطف آ اوکے جائے گا. اور انہوں نے کھانا کھایا, یہ ایک اور جملہ بنے گا. چیز کو بریک کرتے ہیں آسانی ٹھیک ہو ہے, جائے. اب آئیے ٹھیک ہے. دخل فعل ہے. دخلا فعل ہے. مجھے بتائیے کہ آپ نے دخلا کیا, جی دخلا کیوں, داخلو کیوں نہیں دخل کیا؟ اس لیے کیونکہ سر یہ اس میں جو فاعل ہے نا وہ ظاہر ہے, اور دخلا فائل لے کے ہیں باہر, پہلا صیغہ لگے گا. فائل باہر لائیں. زید و حامد, زید اور حامد. ابھی کرنا ہے نا, وہ آ جائے نا. ہاں آواز فل کر کے رکھ دینا میرے. ترجمہ کریں. زید اور حامد داخل ہوئے کہاں داخل ہوئے؟ کمرے میں, فی الغرفتی. فی الغرفتی, فی الغرفتی. نہیں لینا. اور اپنا کیا کہتے ہیں, فی الغرفتی. ترجمہ کریں. آئی پیڈ کی طرح. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا. واو, اور انہوں نے کھانا کھایا. واہ, انہوں نے کھانا کھایا. جی. عقل, انہوں نے کھانا کھایا. اب انہوں نے کھانا کھایا, کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو لوگوں نے, دو لوگوں کی. مجھے بتائیے کہ یہاں فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ یہاں پر ضمیر ہے. ضمیر ہے. گردان چلائیں. کھانے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حمزہ, حمزہ کاف اور لام, اور اس کو ڈائی نمبر 1 پہ کر دیں. اکلا, 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 اکلا. اچھا ٹھیک ہے, الف آئے گا نہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اکلا, اکلا, انہوں نے کھایا. انہوں نے کیا کھایا؟ کھانا. کھانا. کھانے کے لیے بھی کیا ہے؟ تعامن. تعامن ہے. تو یہاں تو کھانا کیا ہے, بطور فاعل آ رہا ہے کیا؟ میں نے چاہا تو اس کو وہ کر دیتا. ابھی آئے گی نا, میں لیتا ہوں. نہیں سر, یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے سر. اکلا, جی. اکلا, اکلا تعامن, تعامن. تعامن. کچھ کھانا کھایا کہ کھانا کھایا؟ کھانا کھایا. اکلت تعامن, تعاما, الطعاما. جی. الطعاما. سیدھا سیدھا کرے نا. طعاما. کچھ کھانا تھوڑی تھا, کھانا تھا. انالیسس کریں اس کی. دخلا جو ہے فعل, فعل ماضی, مذکر, واحد,
غائب, वाहिद मुज़क्कर गायब. ठीक है जी. ज़ैदुन व हामिदुन में ज़ैद जो है वो मातूफ है, अतफ, वाव अतफ है, मातूफ अलैह, मातूफ अलैह, वाव अतफ वाव अतफ, और हामिदुन मातूफ, ये मातूफ और मातूफ इलैह मिलके फाइल, फाइल. फी हरफ जारा, जारा और अल गुरफती मजरूर, ये दोनों मिलके मुरक्कब जारी, और ये दोनों मिलके मुताल्लिक, वाव वाव अतफ, अतफ. रुक जाइए, जब वाव अतफ आ गया तो पिछले वाला क्या हो गया? मातूफ अलैह. मातूफ अलैह हो गया. तो आप कहेंगे फेल अपने फाइल अपने मुतालिक से मिलकर जुमला एरिया होके मातूफ बन गया, मातूफ अलैह बन गया. मातूफ अलैह. ठीक है. वाव अतफ. अकला, अकला फेल, फेल कौन सा फेल? फेल माजी, फेल माजी. मुज़क्कर, पहले हमेशा अदद बताइए. फेल माजी ठीक है. दो को क्या कहेंगे? मुसन्ना, मुसन्ना, फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर गायब. मुज़क्कर गायब. और इसमें जो है फाइल जो है वो ज़मीर है, और फाइल जो है वो क्या होगा? हुमा, हुमा. और अतामा अतामा जो है वो मफूल बिही. फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बना? जुमला फेलिया. जुमला फेलिया खबरिया, और ये जुमला जी, फेलिया और ये और ये जुमला फेलिया हो गया खबरिया. मातूफ. ये मातूफ है ना? जी, और ये मातूफ अलैह से मिलकर और ये अतफ के साथ मातूफ मिलकर अलैह है और ये मातूफ हो गया. मातूफ और मातूफ अलैह मिलके आप कहेंगे जुमला फेलिया. ये बन गया जुमला फेलिया खबरिया. हम इसके अंदर एक बिद्दत पैदा कर देते. और हम बिद्दत क्या, बिद्दत किसको कहते हैं? जिस चीज का वजूद ना उसको इजाद करना. तो मैं इसको बिद्दत के तौर पे कहता हूँ. मातूफ अलैह और मातूफ मिलके बन गए जुमला मातूफिया. मातूफ अलैह और मातूफ मिलके क्या बनेंगे? जुमला मातूफिया. बिद्दत पैदा कर दी मैंने आपके साथ, और ये जुमला फेलिया. तो कभी भी आपके सामने कोई बड़ा जुमला भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, उसको ब्रेक कर दे. जैसे सलीम साहब ने देखा और उन्होंने घबराहट चढ़ गई उनको. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कोई घबराने की जरूरत नहीं. सलीम साहब करेंगे एक जुमला. मैंने तो अपना शेर अब मुझे दोबारा याद आ गया था अपना. कौन सा वाला? वही था जो मैंने आपको भेजा था. अल यौमी कलमतानी चकरानी शदीदानी. बिल्कुल, लेकिन फिक्र ना करानी. ठीक है, कोई टेंशन नहीं. करेंगे एक जुमला. जी चले. छोटा सा जुमला है या कर तो सकते हैं. चले मैं आपको एक दो जुमले आपके सामने रखता हूँ और सबके साथ रखता हूँ, और आपने अभी ये जुमला नहीं करना, लेकिन आज सोने से पहले ये जुमला करके मुझे सब भेज दें. दो जुमले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको नोट कर लें. ठीक है. आज सोने से पहले कोशिश करें अगर ये दोनों जुमलों की अरेबिक करके मुझे भेजे तो थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको अगले जो 2 सेशन होंगे, हो सकता है 1 या पॉसिबल 2 सेशन, उसमें सिर्फ आपके साथ कुरान के आयात को करेंगे, ताकि आपकी कुछ कुरान के आयात के साथ भी एक सिलसिला जुड़ जाए. तो आपके सामने मैं 2 जो है ना वो संधि के बल्कि 3 आपके सामने मैं लिख रहा हूँ. इन तीनों को नोट कर लें, और ये भी बड़े आसान से.
اور یہ جملہ معطوفیہ کہا آپ نے اس کو؟ سر بڑی دیر میں آپ بچا گئے سر. سر کیا ہو گیا؟ نہیں میں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ خاتون اول آپ کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گی؟ نہیں بہت کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. نہیں میں وہ اس کو لکھا اور اب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا تو میں کنفرم. ہاں بالکل. میں نے اسی لیے تو بدت کا لفظ استعمال کیا. میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ بدت کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا جی میں آپ کو 3 جملے ابھی لکھ کے دے رہا ہوں جس کی میں آپ کو بھی پکچر بھی بھیج دیتا ہوں, اس کو نوٹ بھی کریں آپ, اور اس جملے کو آج کوشش کریں سونے سے پہلے اگر مجھے کر کے بھیج دیتے. پہلا جملہ ہے طالب علم 2 گھنٹے پیچھے ہیں ہم آپ سے. داخل ہوئے, طالب علم مسجد میں داخل ہوئے اور فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھا. طالب علم مسجد میں داخل ہوئے اور فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھا. پھر نماز کے بعد گئے. کوشچن نمبر 1 ہے. ایکچولی سلیم صاحب میں یہ والا کوشچن آپ سے کرانا چاہتا ہوں لیکن میں نے کہا سر یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں, ذرا کوشش کیجیے گا کرنا. یہ پہلا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں جو آپ کو یہ 3 دے رہا ہوں اگر آپ نے کسی بغیر مدد کے آپ لوگوں نے کر لیے نا تو یہ میرا آپ کے ساتھ ایک گارنٹی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جملہ فعلیہ آپ کے لیے پھر کوئی معنی نہیں رکھے گا انشاءاللہ جتنا اب تک آپ نے پڑھا. آپ نے کیا لکھا ہے؟ پھر نماز کے بعد گئے. مسجد میں داخل ہوئے اور فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھا پھر نماز کے بعد گئے. ٹھیک ہے, یعنی مسجد میں آئے انہوں نے اپنے داخل ہوئے, قرآن بھی پڑھا فرش پہ بیٹھ کر اور نماز ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اگر ایک میں کوشچن کوئی پوچھ سکتا ہوں؟ جی اگر آپ صرف اس ایک کوئی ورڈ جو ہے اس کا ووکیبلری نہیں آتی تو پوچھ سکتے ہیں مثلا پھر ثم کیسے لکھتے ہیں؟ سمر والا سا میم. اسکول کے اچھا جس طرح ہم کہتے ہیں ثم آمین. جی ٹھیک ہے. اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. اور تیسرا لکھیں, تیسرا تو قدرے آسان ہے اس لیے میں نے اسٹیپ وائز کیا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. 3 سوال ہے. طالب علم مسجد میں داخل ہوئے اور فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھا پھر نماز کے بعد گئے. دوسرا ہے اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. تیسرا ہے مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. اس کی میں آپ کو پیچھے بھی بھیج دیتا ہوں. کوشش کریں آج
तो कल भेजने को जरूरी नहीं है कि आज ही भेजें, आज भेज सके, आज भेज दें। मुझे यकीन है हमारे मेजर साहब अगर जाग रहे होंगे तो भेज ही देंगे। सर ये मुझे पहला जुमला जरा क्लियर कर दीजिएगा। जी मैंने भेज दिया आपको, पिक्चर भेजी है, जरा चेक कर दी, अगर साफ नजर नहीं आ रही तो पिक्चर मिल गई आपको। ये तालिब इल्म का क्या होगी ट्रांसलेशन अंग्रेजी अरबी में? तालिब इल्म सर जी, तालिब अच्छा इल्म, यही अरबी में भी है। तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुए, अंदाजा कर ले, अगर मैं कहता तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुआ तो फिर एक हो जाता। अब मैं आपसे कह रहा हूँ तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुए तो इसका मतलब है एक से ज्यादा तालिब इल्म। नहीं अरबी में उन्हें तालिब इल्म ही कहेंगे बस, यही नहीं, तालिब इल्म एक अगर तालिब हो तो तालिबुन हो जाएगा, और एक से ज्यादा हो तो तुल्लाबुन हो जाएगा। तालिब की जो जमा है, तालिब इल्म जो है ये एक ही वर्ड है, तालिब इल्म एक ही वर्ड है। अगर एक है वाहिद अगर है तो क्या हो जाएगा? तालिबुन। एक अगर हो जाएगा तो तालिबुन, एक से जायद हो जाएगा तो आपको पता है जिसकी वजह से हमने अफगानिस्तान में जंग की, क्या था वो? तालिबान। तालिबान हम कहते हैं, तो तालिबान ही ना, तालिबान इसी से निकला है ना सर? जी सर, इसे निकला है। और फिर इसकी आप जुमा कर देंगे तो ये बन जाएगा तुल्लाबुन। तालिब इल्म की जमा तुल्लाबुन, तो यहाँ जमा के तौर पर आया ना, क्योंकि जुमले के आप कॉन्टेक्स्ट को देखें ना, हुए हैं ना, अगर हुआ होता तो फिर सूरत में फिर आप अगर तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुआ तो फिर आप उसको सिंगुलर ले लेते। तो यहाँ हुए हैं तो इसका मतलब ये मैंने आपको की बहुत आसान है। मैंने आपको बताया ना, करना क्या, आपने उसको ब्रेक करना। इस जुमले में बेसिकली 3 जुमले बनेंगे। तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुए, फर्श पे बैठ के कुरान पढ़ा, नमाज के बाद किया। स्कूल के इस लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा, ये एक ही जुमला था। मुसलमानों ने गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी सना ने किया था कि जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने खाना खाया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। ठीक है जी, आप इनको कीजिए। सर ये जो पहला जुमला है सर, ये पहला जुमला जो आपने लिखा हुआ है, जी 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 बोले। इसमें आपने लिखा है कि तालिब इल्म मस्जिद में दाखिल हुए और फर्श पर बैठकर कुरान पढ़ा, फिर नमाज के बाद गए, जी यानी वापस मस्जिद से चले गए। जाहिर है, सब और कहाँ जाएंगे, सब और कहाँ जाएंगे, सब कारण जान ले ना। ठीक है सर जी, तो इंशाल्लाह ये आप करें, इंशाल्लाह ज़हन भी साफ होगा आपका। और जो मैंने आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट की, गर्दान के ऊपर थोड़ी ध्यान दें, गर्दानों को करने की थोड़ी कोशिश करें। जितनी मजबूत गर्दान होगी आपकी, उतनी मजबूत आपकी सीखों को जानने की एनालिसिस हो जाएगी। सीखों को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। कुरान मजीद में आप सीगा देखेंगे फेल का, आपको माजी का सीगा जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सीगे की बात हो रही है। खुद ब खुद फिर तर्जुमा निकल, खुद ब खुद सीगों को पहचानना है। ज़मायर आपके ज़हन में बैठे होंगे तो चलता रहे। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा, अल्लाह ताला इसमें से हमें खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ फिर अगले सेशन में, जुड़ने वाले सेशन में हम कुरान की आयात करेंगे। मैंने सिर्फ आपको 3 यही भेजी हैं, इसी को कर लें। एक्सरसाइज अगर होगा, मुझे अगर मौका मिल गया तो भेज दूंगा, तो सिर्फ इसी को कर लें। गर्दान पे थोड़ा सा फोकस दें, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे अगले एक सेशन में या 2 सेशन में जैसा भी रहा, कुरान की आयात के ऊपर हम करेंगे। फिर कुछ मुरक्कब अपना फेल माजी में कुछ और चीज़ें, फेल माजी में ताकीद कैसे पैदा करनी है, उसको सवालिया कैसे बनाना है, उसके अंदर मजहूल का सीगा कैसे आएगा, उन चीज़ों में बात हम करेंगे। पहले से मैंने आपको बता दिया था कि हम जितनी फेल जुमला फेलिया के हवाले से जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी, उन तमाम चीज़ों को फेल माजी में कवर करेंगे। फेल मुदारे जब हम शुरू करेंगे तो सिर्फ आपको मैं फेल मुदारे का सीगा जो है उसकी तब्दीली के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊंगा। उस हवाले से सिर्फ हम एक कंपैरेटिवली जुमले बनाएंगे और उसके बाद एक नया तवील हिस्सा शुरू होगा, जिससे फिर आपको
فعل امر کیسے بنتا ہے، فعل نہیں کیسے بنتا ہے، کون سے ایسے حروف ہیں جن کے آنے سے مضارع کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، وہ تغیرات کیا تبدیلیاں لاتے ہیں، کیسے مانوی تبدیلی آتی ہے. پھر جو مادے آپ نے پڑھے اس مادوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی، اور جب تک وہ چیزیں نہ آئیں آپ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جاننے سے قاصر رہتے ہیں. اور پھر ہم کچھ دروازوں کی طرف داخل ہوں گے، کچھ اور چیزیں اس میں لائیں گے. تو بہت کچھ ابھی آنا ہے اس میں انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ